What is exactly mean of function? What is function in general? అంతే కదా, మనకి బాగా ఇష్టమైంది ఫంక్షన్ అంటే. As per your definition of JNTU or OU or KLU or WIT or SRM, function is a collection of or a group of people will celebrate one event. So the same manner in a programming language, a function is nothing but a group of statements which are for particular purpose or a task. To execute a task, we require a group of statements. So we'll make that group and we'll keep a name for that group. We'll use for repeated purpose. What is the use of, in general use of a function? So మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షన్స్ అవసరం ఏంటండి? What's the use of function? So in general we have, for example, I have a group of statements here, 1 2 3 4 5. So I'll keep a name for this group. I'll keep a name for this group, like define function name. I'll keep a name for this one. See, function fun is my function name. In that function we have 5 statements. So writing of this way, what's the use of? ఇది ఒక టాస్క్ కోసం రాసామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ టాస్క్ లైక్ addition or subtraction or multiplication, we written a group of statements. ఇలా రాయటం వల్ల యూజ్ ఏంటి? గ్రూప్ గా చేయటం వల్ల. షాహిద్, వాట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఫంక్షన్స్ ప్లేస్ తగ్గుతుందా? అంటే గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్, దట్ మీన్ ఆఫ్ కోడ్ రియూజబిలిటీ. మనం ఒక్కసారి రాస్తాం ఫంక్షన్ ని, మనం ఎన్నిసార్లైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు. Any number of times we can call the same function to execute the same task. For example, we have a project. In that project, a particular function of fun is required to execute 10 times. 10 times అంటే 10 places లో, different places లో same lines of code రాయాల్సి వస్తుంది. So instead of writing repeated number of times, we'll write one time, we'll call that one. So instead of writing these 5 statements every time, we simply call this fun. If we call this fun, it will execute for 10 times. Execution will be 10 times, but writing of the code will be one time. The code reusability, the main advantage of functions is code reusability. Okay, code reusability అంటే మళ్ళీ రాయకుండా మనం ఒక్కసారి రాసి యూజ్ చేసుకుంటాం. You may have a doubt that, sir, already we have some functions or some modules like in header files. In other programming language, we'll call those as header files. In Python, we'll call them as a modules. మనం పైథాన్ లో మాడ్యూల్స్ అంటాం, అక్కడ ఫంక్షన్ హెడర్ ఫైల్స్ అంటారు. హెడర్ ఫైల్స్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటండి? Instead of writing the same code for repeated number of times, we simply import or include them into code. As we know that in C language, most of the times we used stdio.h. What we have inside of this header file stdio.h, standard input output. So inside of this stdio.h, we have printf and scanf. A single stdio.h itself, we have 307 lines of code. 307 lines of code ఉంటుందండి. అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో రాయకుండా ఒక్కసారి ఆల్రెడీ మనకి రాసి ఇచ్చేసారు వాళ్ళు. వి సింప్లీ ఇంపోర్ట్ దెమ్ అండ్ విల్ యూజ్ ఇట్. కదా, అంటే కోడ్ బర్డెన్ తగ్గుతుంది. ఫర్ ద programmers we can reduce the effort. We can reduce the effort of the programmers by using header files or modules. In Python programming language, we'll call them as a modules. We simply import and we'll use those modules instead of writing the same lines of code for multiple times. ఇంకా మనం ప్రతిసారి రాయకుండా వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం. So in general, in functions we have 2 types of functions available. So one is predefined, other one is user defined. Predefined functions and user defined functions.
So what are the predefined functions are also called library functions అంటారు. We'll call them as library functions. User defined functions is user defined functions. సో ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ కి ఇంకో నేమ్ అంటే మనం లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అని కూడా చెప్తాం. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ని మనం వాటి గురించి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సింప్లీ ఇంపోర్ట్ దెమ్ అండ్ విల్ యూస్ దెమ్. There is no need of writing code for those. We simply import them, we'll use into our code, but when come to the user defined function, it's our thing to write all the information what we require to write. కానీ దాని ఫంక్షన్ కావాల్సిన అన్ని స్టేట్మెంట్స్ మనమే రాయాలి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ లో. సో వీటిని మనం లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి వీటిని ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ ప్రీ ఇంపోర్టెడ్ అంటాం. వీటిని మాత్రం మనం రాసుకోవాలి. సార్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. సి లెట్ us see print is a function as we use till now. Print is a function, and also we also use some functions which are available in list, tuple, set, dictionary. Most of us use length function, and also we use count function, and also we use sort function or sorted function or reversed function or reverse. So all these functions are available in libraries. We simply use them and we apply it into the program. But when come to the user defined function, user want to create his own functionality. కానీ యూజర్ తనకు నచ్చిన డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. దానికంటే ఒక రూల్స్ ఫాలో అవుతాం. దేర్ వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వైల్ వి క్రియేటింగ్ ద ఫంక్షన్. సో హౌ టు డిఫైన్ దోస్? ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్. వాట్ ఈస్ a function? Function is a collection of statements or a group of statements used to perform particular task. User defined function, ఇవి రాసుకోండి సింపుల్ గా. ఫంక్షన్స్ we have two types. One is predefined and user defined. Predefined are library function, we'll call them, and we have examples here. So these are the examples: print, length, input function, count, sort, sorted, reverse. Come to the user defined function. So now we are going to discuss about the user defined functions. So how to define a function in Python? So these are the user defined functions. Okay na? User defined functions. So user defined function ela define chestam. There we have a syntax, as we are following a syntax rules from here. ఇక్కడ syntax rules follow అవ్వాల్సి వస్తుందండి. అవి ఎలా రాస్తామని చూద్దాం. First we'll go with that syntax rules of. So def is a define, is a word keyword to define the function, and space function name of, here we are going to give parameters. As we know that we don't have curly braces option here to use to enclose the statements. మన అన్ని క్లోజ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ చేయడానికి మనకు ఈ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చిందండి? యాజ్ దేర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఇండెంటేషన్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇండెంటేషన్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ దాని తర్వాత రాయాల్సిన డాక్ స్ట్రింగ్ అండి. ఇన్ ట్రిపుల్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ డబుల్ కోట్స్ వీ కెన్ రైట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ డాక్ స్ట్రింగ్? What we'll write inside of this doc string? Triple single quotes closed. And later on that one we'll have a statements, group of statements. And the last statement of the function is return statement. Return statement we will have. See here, return statement and doc string are an optional things. Return statement and doc strings are optional. మనం ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతి ఫంక్షన్ లో రాయాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. Based on our requirement we'll write it. So let us see one by one. Define is a keyword, it's a predefined, we have to write like that only. When come to the function name, here we need to follow the rules of identifiers. We have to follow the rules of identifier rules. Function name ఇచ్చేటప్పుడు కూడా identifier rules follow అవ్వాలి. What are the identifier rules? Function name should not start with a number, should not contain special character, should not contain white space characters like spaces ఉండొద్దండి function name middle లో, and we should not use keywords or reserved words as a function name. Keywords ని అంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్, def అనేది కీవర్డ్.
INT is a keyword. L, ఓకేనా, లిస్ట్ LIST is a keyword. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఫంక్షన్ నేమ్స్ లాగా యూజ్ చేయొద్దు. దోస్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్, దోస్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్, ఒక పర్పస్ కోసం డిజైన్ చేసినవి. వాటిని మన ఫంక్షన్స్ నేమ్ లాగా యూజ్ చేయొద్దు. ఆ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద పారామీటర్స్, వాట్ ఈస్ మీన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్? So while we calling the function, sometimes we need to give the inputs to the function. For example, as we are using calculators, to perform addition of two numbers, we have to give 10 plus 20. Here 10 and 20 are also called parameters. లేదా మనం ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాం, hello good morning వెంకీ అని. Here that hello good morning is a normal message, వెంకీ is specialized name. Instead of వెంకీ we can keep any name, but the message of good morning will be the similar for all the wishes. మార్నింగ్ విషెస్ అందరికి సేమ్ ఉంటుంది, నేమ్ మారుతూ ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో నేమ్ అనేది ఒక స్పెషలైజ్డ్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాం, దాన్ని మనం పారామీటర్ కింద పాస్ చేస్తాం. అలాంటివన్నీ మనం పారామీటర్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం. ఈ పారామీటర్స్ కూడా మనకి టైప్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఎలా తీసుకోవాలని చెప్తాను. వెన్ కమ్ టు ద డాక్ స్ట్రింగ్, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డాక్ స్ట్రింగ్? వై ద పీపుల్ విల్ యూజ్ హియర్ టు రైట్ ద డాక్ స్ట్రింగ్? వై దే ఆర్ యూజింగ్ డాక్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఆప్షన్ హియర్? డాక్ స్ట్రింగ్ విల్ గివ్ a basic or a complete information about the particular function. ఓకేనా, మనం ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ రాస్తున్నాం, ప్రాజెక్ట్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, కంపెనీస్ లో ఎంట్రీ అయ్యి, మనం కంపెనీలో పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదు కదా, విల్ రిజైన్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. మనం ఏదో ఒక టైం రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం. కానీ వేరే కొత్త ఎంప్లాయీ ఇచ్చి తనకు తెలుసుకోవాలి ఆ ఫంక్షన్ పర్పస్ ఏంటి అనేది. ఇట్స్ లైక్ కామెంట్ లైన్స్. మనం కామెంట్ లైన్స్ అయితే ఎలా రాస్తాం, సేమ్ అక్కడ డాక్ స్ట్రింగ్. సో డాక్ స్ట్రింగ్ ఏంటంటే, కామెంట్ లైన్స్ ని మనం వన్స్ రాస్తే వాటిని గెట్ చేసుకోలేం, అంటే ప్రోగ్రామ్ బయట నుంచి మనం తీసుకోలేం వాటిని. కానీ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ ని మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. we can get this documented string by using magic methods concept. చూపిస్తాను ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా గెట్ చేసుకోవాలనేది. ఓకేనా, సో అలా మనం ఫంక్షన్ నేమ్ డాట్ అండర్స్కోర్ DOC అండర్స్కోర్ అంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ ఏమైనా ఉంటే ప్రింట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ డాక్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మళ్ళీ మనం రీడ్ చేసుకోవాలంటే రీడ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్, ఇక్కడ ఆపరేషన్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఎవర్ ద లైన్స్ వి హ్యావ్ హియర్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆపరేషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆపరేషనల్ స్టేట్మెంట్స్, వాట్స్ మీన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ స్టేట్మెంట్స్? ఆపరేషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైతే టాస్క్ చేస్తున్నామో ఆ టాస్క్ సంబంధించిన లైన్స్ రాస్తాం కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్, C = A + B అని రాస్తాం. అక్కడ C = A + B ఈజ్ ఏ ఆపరేషనల్ స్టేట్మెంట్. అలా మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ సమ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. రిపీటెడ్ స్టేట్మెంట్, ఫర్ లూప్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా మనం, కొన్ని లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ దీంట్లో రాసుకోవచ్చు మనం. అండ్ కమింగ్ టు ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, సమ్ ఫంక్షన్స్ విల్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూస్. కొన్ని ఫంక్షన్స్ రిటర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది వాల్యూస్ ని. వేరే దగ్గర నుంచి కాల్ చేస్తాం, ఆ కాల్ చేసిన దగ్గరికి వాల్యూ రిటర్న్ వెళ్ళాలి. అలాంటి ఫంక్షన్స్ లో మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వాడతాం. కాబట్టి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డాక్ స్ట్రింగ్ ఆర్ కాల్డ్ ఆప్షనల్ థింగ్స్. అండ్ పారామీటర్స్ ఆల్సో ఆప్షనల్. ప్రతి ఫంక్షన్ లో మన పారామీటర్స్ రాయాలని రూల్ ఏం లేదండి. వితౌట్ పారామీటర్స్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్. వితౌట్ డాక్ స్ట్రింగ్ విల్ రైట్ ఇట్, అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ విల్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఏ ఫంక్షన్ కైనా మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతాం. ఓకే, రాసుకున్నారా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్? జస్ట్ రైట్ ఇట్ and keep the arrows and write this required information what we have. ఓకేనా, సో అయితే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అయినా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ మనం కంపల్సరీ కాల్ చేయకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ కాదండి. నేను ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాను, స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాస్తాను. స్టేట్మెంట్ రాసినంత మాత్రం ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు. అది కావాలంటే కంపల్సరీ ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేసిన? ఫంక్షన్ నేమ్తో. ఫంక్షన్ నేమ్ అందుకని ఇంపార్టెంట్. మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ నేమ్తో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తామో అదే ఫంక్షన్ నేమ్తో ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది. Let us write one simple function without the parameters and without doc string, without return statement. First option we'll go with that, without return statement option. So just I'm going to define a function. As we are using a wish,
Just I want to wish something like without parameters. Just I given a name of wish, and I'm writing a printable information here. Print of good evening and రాసాను. Just I have written. ఇక్కడ వరకు ఇది function definition. What we written here, these are called function body or definition. ఇది రాసామండి. ఇది రాసినంత మాత్రం ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ రాదు. కంపల్సరీ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేయాలి? ఫంక్షన్ నేమ్తోనే కాల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవుద్ది. మనం ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఆ ఫిషన్ని నేమ్తోనే కాల్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుందో మనం జూపిటర్ నోట్బుక్ లో చూద్దాం. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దట్ ఫంక్షన్ నేమ్. Define which is our function. Just we are going to write it. Print is a function. Print the printable message here. హలో సార్ వచ్చారండి? అదే వెల్లంకి సురేష్ హాస్పిటల్ పైన అండి, ప్రియదర్శిని కాలేజ్ రోడ్లో. వెల్లంకి సురేష్ హాస్పిటల్ ఉంటుందండి ప్రియదర్శిని కాలేజ్ రోడ్లో. వెల్లంకి సురేష్ దాటొద్దండి. స్టార్టింగ్ లో మీకు భద్రాద్రి బ్యాంక్ ఉంటుంది. భద్రాద్రి బ్యాంక్ పక్కన, దాని పక్కన పెద్ద బిల్డింగ్ ఉండొచ్చు చూడండి, ఓల్డ్ సిపిఐ కాంప్లెక్స్ అంటారు. దాంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండి స్టార్టింగ్. లోపల నా క్యాబిన్ లోకి వెళ్ళి అడగండి, ఇట్లా విజయ కాలేజ్ వచ్చామంటే మీకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. జస్ట్ నా పేరు చెప్పండి, డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను. వెంకీ సీజన్. Okay, just see. I written and I am trying to execute the program. Are we getting any result here? We are not getting a result. I want to call this function by using same function name. Function name to call చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. When we call this function, then only we got the output here. అది predefined అయినా user defined అయినా function ని కాల్ చేయకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదండి. So this is the thing without the parameter here. So the most of the students will do the mistakes with the indentations also. చాలా మంది ఏంటంటే ఇండెంటేషన్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు. Let us do it. See, there is no rule of having only one statement in a function or two statement or three statement. You can write any number of statements. You have to follow the rule of indentation. Print just we are writing some other statement. So even though when we increase the statements, we have to call this the same అదే లైన్ లో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. కంపల్సరీ ఇండెంటేషన్ ఫాలో రన్ చేసామనుకోండి ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది. I called the function from here itself. ఈ కాల్ చేసేటప్పుడు బై మిస్టేక్ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇది వెళ్ళిపోయింది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. మీరు రన్ చేసే అవుట్పుట్ రాదు. సార్ నేను అవుట్పుట్ రాదు కదా, మళ్ళీ బయటకు వచ్చి సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాను. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? Created an infinite loop. How it's creating an infinite loop? ఈ ఫంక్షన్ వెళ్ళేసి ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసిందండి, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ అండ్ హలో సూర్య హౌ ఆర్ యు అనేది ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు ఉన్నారండి? మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ ఉంది. ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రికర్సివ్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే రికర్సివ్ అంటారు. ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ రికర్షన్. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. ఫంక్షన్ ని మనం ఇండెంటేషన్ యాజ్ రూల్స్ ప్రకారం మనం ఇండెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తాను అండ్ విల్ రన్ ఇట్ అగైన్, విల్ స్టాప్ అండ్ విల్ రన్. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేసింది రిజల్ట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది. వి కాల్డ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ వి కాల్డ్ హియర్ ఆల్సో. ఒక్కసారి ఫంక్షన్ ని మనం రాసేసి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాల్ చేసాం, మళ్ళీ కాల్ చేసాం, మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ కాల్ చేయండి. సో మనం ఎక్కడో రాసాం, ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. బికాస్ పైథాన్ జూపిటర్ నోట్బుక్ లో ఏంటంటే ప్రతి సెల్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండి. ఇక్కడ సెల్ నెంబర్ 8 and 9 ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. యాజ్ యు నో దట్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ నెంబర్. 8th టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 9th టైం, 10th టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి రిజల్ట్స్ అని. సో మన ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ వితౌట్ ద పారామీటర్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్. వాట్ ఇస్ ద పారామీటర్ మీన్స్? So just I am going to wish something like program
with parameter. Just function with parameter. So define function name same wish అని రాస్తున్నామండి. Here I am going to create name as a parameter. Name అనేది ఒక parameter కింద తీసుకున్నాను. నేమ్ మనం ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ తో ప్రింట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ హలో కామా నేమ్ కామా గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకేనా? సో బయటకు వచ్చేసాను. విష్ సారీ జస్ట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ విల్ కాల్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ నేమ్. ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ నేమ్ విష్ అనే దాంట్లో పారామీటర్ ఇవ్వకుండా రాస్తాను. అక్కడ చెప్పానండి, ఏమని చెప్పాను, పారామీటర్ తీసుకొస్తా అని చెప్పాను. ఇక్కడ పారామీటర్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వకపోతే ఏమొస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది, టైప్ ఎర్రర్. విష్ మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటుంది. వి మస్ట్ గివ్ దట్ పారామీటర్ నేమ్ హియర్. సో పారామీటర్ ఏమి ఇస్తాను, సూర్య అని ఇచ్చాను. హలో సూర్య గుడ్ ఈవినింగ్. సేమ్ ఫంక్షన్ కి నేను విష్ ఆఫ్ సన్నీ అని ఇచ్చాను. హలో సన్నీ గుడ్ ఈవినింగ్ అని వచ్చేసి, అంటే మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఒకసారి రాస్తే మనం మల్టీ టైమ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి కాన్సెప్ట్. సో యాజ్ వి నో దట్ ఎల్ఐసి ఈజ్ సెండింగ్ ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి మనకి రెన్యువల్ కానీ లేదా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎల్ఐసి పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. సేమ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా వైడ్ గా ఎంతమంది ఎల్ఐసి కట్టి ఉంటారండి, యావరేజ్లీ ఒక 10 crores అనుకుందాం. 10 crore మెంబర్స్ కట్టారు అనుకుందాం. ఓవరాల్ 130 crore లో 10 crore. 10 crore మెంబర్స్ కి ప్రింట్ ఇవ్వాలంటే ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ప్రింట్, సింగిల్ ప్రింట్ ఇవ్వాలంటే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎక్సెల్ డేటా ఉన్న ఎక్సెల్ డేటాలో ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత తీసుకుంటారని తెలియదు కదా, వాళ్ళు ఎంత కట్టారు, ఎల్ఐసి ఎంత కట్టారు అనేది 40,000 per year లేకపోతే 60,000 1 lakh 2 lakh అనేది డిపెండ్స్. అదే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్సెల్లో ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఆటోమేటిక్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రింట్ అయ్యి అదంతా కూడా ఏరియా వైజ్ గా అంటే పిన్ కోడ్ వైజ్ గా సెగ్రిగేట్ అవ్వాలి, సపరేట్ అవ్వాలి. ఆ పిన్ కోడ్ వైజ్ గా బాక్స్ లో చేస్తుంటే సపరేట్ కొరియర్ చేస్తాడు. కాబట్టి అలా జరిగేదంతా కూడా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కసారి రాస్తాడు, సేమ్ రిపీటెడ్ గా వెళ్ళి పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది జస్ట్ నేమ్ అంతే కదా, నేమ్ పేస్ట్ చేస్తే సేమ్ వెళ్ళి వచ్చేస్తుంది. సో సేమ్ మెథడ్ లో మనకి మల్టిపుల్ గా కొరియర్స్ చేసే వాళ్ళు గూగుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూజింగ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. సమ్టైమ్స్ గూగుల్ విల్ సెండ్ కొరియర్స్ టు అస్. సో ఎలా కొరియర్స్ వస్తాయండి, సో దీస్ ఆర్ ద కొరియర్స్ వి హ్యావ్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి కొరియర్ నేమ్ పంపిస్తుందండి. ఇదంతా గూగుల్ ఆటోమేషన్ వల్ల జరుగుతుంది. ఇవన్నీ వాళ్ళు మాన్యువల్ ప్రింట్ చేయడు. గూగుల్ పిన్ నెంబర్స్ అంటే మనకు సెక్యూరిటీ కోడ్స్ వస్తాయి. సెక్యూరిటీ కోడ్స్ లొకేషన్ మన గూగుల్ మ్యాప్స్ పంపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే లొకేషన్ వైజ్కి ఎలా పంపిస్తుందని చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఇలాంటి ఆటోమేషన్ జరిగే అన్ని కూడా మనకి ప్రోగ్రామెటికల్ గానే చేస్తుంటాం మనం. సార్ నాకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో నేమ్ ఇచ్చాను, నేమ్ ఇస్తే నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ వచ్చింది. సార్ వితౌట్ ద నేమ్ ఇవ్వకపోయినా ఎర్రర్ రావద్దు నాకు. ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ నాట్ గివ్ నేమ్ ఇవ్వకుండా జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ గా ఇస్తున్నామండి, లైక్ గెస్ట్. ఓకేనా, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఓన్లీ విష్ అని ఇస్తాను. ఎర్రర్ వచ్చిందండి ఏమన్నా, దీన్ని ఏమంటారండి డిఫాల్ట్ వాల్యూ, డిఫాల్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ. డిఫాల్ట్ తీసేసుకుంటుంది, మనం ఇవ్వకపోతే తీసుకుంటుంది. మనం ఇస్తే సేమ్ ఫంక్షన్ చూడండి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను నేమ్ ఇస్తే నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. విష్ ఆఫ్ సారీ స్పెల్ రాంగ్ రాసి. ఓకేనా, క్లియర్ గా వచ్చేసింది. మనం ఇస్తే తీసుకుంటుంది, మనం ఇవ్వకపోతే తన డిఫాల్ట్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. గెస్ట్ అన్నమాట. గెస్ట్ రాసుకున్నారా? కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి, అవి గుర్తుండవు. మీరు ఇది ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసినా అర్థం కాదు అదేంటి ఏంటని. జస్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ రాసుకుంటాం. విల్ నాట్ గివ్ ద పారామీటర్, వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. హలో చెప్పండి.
సార్ ఇది మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలంటే ఎలా అండి? చేయొచ్చండి, చూపిస్తానండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అదే వస్తుంది సార్. ఓకే. అండ్ ఈ పారామీటర్స్ లైక్ మనం నేమ్ అని ఇచ్చాం కదా, సో అవును మనం సార్. ఇచ్చేటప్పుడు దట్ కెన్ బి స్ట్రింగ్, దట్ కెన్ బి ఇంటీజర్, ఏదైనా అవచ్చా డేటా టైప్? Yeah, can be anything. So here itself in the same function, I can also pass a number. There is no rule of sending only parameter is integer. See, in the same function, I am going to send a ఈవెన్ number. డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా పంపించచ్చు. Yeah. సారీ. Hello, 10, good evening. It's given. Yeah, Okay. data structure, if you want to send wish of instead of 10, 20, 30. It will take that as a one argument, one value. అక్కడ మీరు ఏదైనా పంపించవచ్చు. Anything can be sent. Sometimes we want to send more Okay. than one parameter. Like when we want to perform addition of two integers, there we have to send two values, 10 and 20. In the situation, we have to get it. So now I'm going to explain about the with return statement. Till now, without return statement, we have gone through. Now we are going to work with a with return statement. With return statement, ela cheyali. So functions with return type. Okay, return statement. Return statement to కలిపి రాస్తున్నాం. Just I am going to define a function of add. Here I required x comma y, two parameters I am taking. Here I am getting some z equal to or x plus y. Okay, x plus y. I am going to return the result from here. Return z. Z we have the result. So just I am going to execute this statement. Function execute JSON. Now I'm going to call the function. So what's the function we have to call here? So because function call చేసేటప్పుడు మనం ఇంకో x or some p equal results. Result అనేది p లో function call చేస్తున్నాం add. ఇక్కడ పాస్ చేస్తుంది 10, 20. Here I'm passing the values. Okay na? And print of p here 30. నేను ఇక్కడ నుంచి పంపించానండి. 10 will go and store in x variable, 20 will be stored in y, and 10 plus 20 will be performed. Result will be stored in z. Z will be returned from this function to here. ఓకేనా? ఇక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ p అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది. ఆ p అనే వేరియబుల్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం. Result will be holded by the p variable. So without these two lines of code, we can also perform in single line like this one. Print of sum of 10, 20 is just from here itself I am passing 10, 20. Will be very clear output. Printf లోనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయొచ్చండి విత్ పారామీటర్స్. సపరేట్ వేరియబుల్ తీసుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ అ క్లియర్ అవుట్పుట్. సమ్ ఆఫ్ 10, 20 is 30. ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. జస్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్. ఈ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ మళ్ళీ పారామీటర్స్ టైప్ ని బట్టి వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటుంది. 2 నా 3 నా 4 ఆ 5 తెలియదు నాకు. అప్పుడు పారామీటర్స్ టైప్స్ లో చూద్దాం 1 by 1. ఫస్ట్ ఓన్లీ మనం సింగిల్ 2 పారామీటర్స్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పాను. 3 పారామీటర్స్ ఎలా తీసుకోవాలి. వితౌట్ నోయింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కాల్స్ కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take our calculator. Do we know any number of fixed number of parameters? మనం ఒక్కోసారి క్యాలిక్యులేట్ మన మార్క్స్ ఉన్నాయి 60, 70 ప్లస్ 80 ప్లస్ 90 ప్లస్ 5 సబ్జెక్ట్స్ కంబైన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే 3 సబ్జెక్ట్స్ వేయచ్చు, లేదా 2 మినిమం 2. సో మాక్సిమం ఎనీ నెంబర్ మనం ఎంత ఇచ్చినా అది తీసేసుకుంటుంది. అది సమ్ నార్మల్గా క్యాలిక్యులేటర్లో ఎలా మల్టీ పారామీటర్స్ ఎలా తీసుకుంటుందో చూడొచ్చు మనం. ఇక్కడ ఒక రూల్ పాస్. సో ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మనం సార్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ పంపించాలా, కాంట్ బి సెండ్ అదర్ దాన్ దోస్ as we can do it. Let us call the same function, same program రాద్దాం. Just I am going to print here. So print of add of, here itself I am passing 2 strings and just I am passing 2 strings here. వచ్చింది కదా? Because as we know that we can concatenate 2 strings, but we cannot add string with an integer కదా. స్ట్రింగ్ విత్ నెంబర్ తో యాడ్ చేయకూడదు, బట్ వీ కెన్ యాడ్ 2 strings ఎట్ ఏ టైం. 2 strings అయితే యాడ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మనం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నామో, దిస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేస్తామండి.
ఏడిడి ఇంటి ఎక్స్ కామా ఇంటి వై అంటాం. అక్కడ ఇంటీజర్ ఇస్తే ఇంటీజర్సే పంపించాలి, ఫ్లోట్ ఇస్తే ఫ్లోటే పంపించాలి. కానీ పైథాన్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఓన్లీ పర్టికులర్ డేటా టైప్. మనం ఇచ్చే టైప్ని బట్టి అది డిసైడ్ అయిపోతుంది ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఇంటీజర్ని ఇచ్చా కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, ఇంటీజర్ని రిటర్న్ చేసేసింది. ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి అక్కడ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ రిటర్న్ వచ్చేసింది. కాబట్టి మనం ఏది ఇన్పుట్ ఇస్తే అది రిజల్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది దీంట్లో. We cannot give more than, for example, so user defined functions, we've gone through it. Next topic. Next program me write a program to check the given number is even or odd using functions. Can a functions use చేసుకొని program రాయాలి. Right, మీరు రాస్తే నేను రాస్తాను ఎగ్జాంపుల్. రాశారండి, మీరు రాయాలి ఓన్గా. డెఫ్ ఫంక్షన్ లోపల రాయొచ్చు, లోపల ఫంక్షన్ లోపల ఫర్ లూప్ రాయొచ్చు, వైల్ లూప్ రాయొచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అయిపోయింది శ్రీయ, సుప్రజ. అయిపోయిందా? Because see here, just I'm writing a function. Define is common, even, odd అనే ఫంక్షన్ రాద్దాం. ఎక్కడైనా అజయ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెంబర్ తీసుకోవాలి మనం, ఒక నెంబర్ ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఎనీ నెంబర్, అది ఎన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి. ఇఫ్ నెంబర్ మోడ్యులస్ 2 is equal to 0 అయితే ప్రింట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, వితౌట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను ఈవెన్ నెంబర్, ఎల్స్ ప్రింట్ ఆఫ్
ఆడ్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈవెన్ ఆడ్ ఆఫ్ 4 ఇచ్చాను, ఏమొస్తుందని రిజల్ట్ ఈవెన్ నెంబర్. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈవెన్ ఆడ్ అని ఇస్తే 9 ఇచ్చాను, ఆడ్ నెంబర్. అర్థమైందా లాజిక్? ఫంక్షన్ లోపల లాజిక్ రాస్తాం. మనకి ఈ లాజిక్ వర్క్ తెలుసండి ఆల్రెడీ, అది ఎక్కడ రాయాలనేది డౌట్. ఫంక్షన్ లోపల రాయాలి. మనం ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తామో ఆ ఫంక్షనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. వీటిని ఆపరేషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫంక్షన్ లోపల రాసేది. అయితే మనకి సి లాంగ్వేజ్ వీటిలలో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైంలో. ఎట్ ఏ టైంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ 1 వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయలేం, కానీ పైథాన్లో రిటర్న్ చేయొచ్చు. వి కెన్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎట్ ఏ టైం. రాసుకున్నారు? అయిపోయిందా? సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర మీరు అసైన్మెంట్స్ రాసుకోండి. ఇక్కడ రాస్తాను మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్. క్యాస్ట్ ఈస్ ఓట్. నార్మల్గా ఏజ్ లిమిట్ తీసుకోండి. ఏజ్ లిమిట్ ఎంత అండి ఓట్ వేయడానికి? 18. ఇవి రెండు కూడా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని రాయాలి. మీకు అలవాటు కోసం 2 అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాను. క్వశ్చన్స్ రాసుకున్నారా? సో నెక్స్ట్ కీప్ హెడింగ్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ నుంచి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎలా రిటర్న్ చేస్తాం? So example I am going to write here, you can understand. Just I am going to define a function like calculator laga anamata. To perform చేద్దాం x, y. We can take any a, b కూడా తీసుకోవచ్చు అండి. There is no rule of it. ఓకేనా? Here from here ఎడిషన్ కి a తీసుకుంటున్నానండి, లేదా ఎడిషన్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y. ఓకేనా? ADD లో x ప్లస్ y ఉంది, SUB లో x